हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी नो अपने यहाँ आरू लर्निंग यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज वीडियो में गुजरात गौण सेवा पसंदगी मंडल द्वारा संशोधन मददनीश और आंकड़ा मददनीश जे 188 जग्याओं माटेनी जे भरती बहार पाडवामां आवी छे तो कि भरती विषयनी आपणे संपूर्ण माहिती मेळवीशुं। जेनी अंदर जेना फॉर्म भरवानी शरूआत 2/1/2024 थी तेना फॉर्म भरवाना शरू थशे अने तो तेनी छेल्ली तारीख कई छे, साथे साथ तेनो पगार एटले के जे हालमां जे गुजरात सरकार द्वारा जे 5 वर्षने जे फिक्स पगार होय तो कि तेनी अंदर धरखम વધારો કરવામાં આવ્યો છે तो कि तेनी अंदर जे नવો पगार छे तो कि ते केटलो मळशे, साथे साथ तेनी जे लायकात छे एटले के आ जे भरती जाहिर કરવામાં આવી तो कि तेनी अंदर लायकात शुं शुं छे अने साथे साथ तेनो नवो जे अभ्यासक्रम एटले के जे सेंट्रल कम्प्यूटर बेज जे एग्जाम छे एटले के गौण सेवा पसंदगी मंडळ हालमां बधी ज भरती प्रक्रियानी जे परीक्षाओ छे तो कि ते ऑनलाइन करी देवामां આવી છે तो कि तेनो नवो अभ्यासक्रम शुं छे तो कि तेनी पण माहिती मेळवीशुं। तो तमे आ विडियोने छेल्ला सुधी जोवानो आग्रह राखजो। अने जो तेना फॉर्म भरवानी वात करीए एटले के गुजरात गौण सेवा पसंदगी मंडळ द्वारा गांधीनगर द्वारा सामान्य वहीवटना नियंत्रक अने हेठळ खाता वडा नियामक श्री आंकड़ाशास्त्र अने अर्थशास्त्रनी कचेरी गांधीनगर हस्तकनी कचेरीनी अंदर वर्ग 3 एटले के जे आ भरती जाहिर करवामां आवी तो कि ते बने ए वर्ग 3 नी भरती गणाय छे अने जुदा जुदा तांत्रिक स्वरूपनी नीचे दर्शावेल सीधी भरती जग्याओ माटे अरजी मंगाववामां आवी छे अने जेनी भरती प्रक्रिया एटले के जे तमारे फॉर्म भरवानुं छे ते तमारे ओजस नामनी वेबसाइट पर जईने तेनुं फॉर्म भरवानुं अने અહીં તમે જોઈ શકો છો જે વેબસાઇટ એટલે કે ઓજસ નામની વેબસાઇટ અને જેના ફોર્મ ભરવાની શરૂઆત એ 2/1/2024 ના 1 બપોરના 1 વાગ્યાથી 16/1/2024 સુધી તમે ફોર્મ ભરી શકો છો। એટલે તમને 2 તારીખથી તમે 16/1 આ તારીખ સુધી તમે ફોર્મ ભરી શકશો અને આ માટે તમારે અરજી ऑनलाइन ओजास नामनी जे वेबसाइट એટલે કે ऑनलाइन जॉब एप्लिकेशन नामनी जे वेबसाइट छे तो कि तेनी अंदर जईने तमारे तेनुं फॉर्म भरवानुं रहेशे अने त्यारबाद जो तेनी फी नी वात करीए तो कि आनी अंदर जे जनरल केटेगरीना એટલે કે जे जनरल केटेगरीनी अंदर जे फॉर्म भरता होय तो कि तेमने 100 रुपया चलन भरवानुं रहेशे अने साथे साथ जे न्यू वर्ष जे ट्रांजेक्शन फी होय ते पण भरवानुं रहेशे अने जो अनामत એટલે કે जे अनामत केटेगरीना छे એટલે કે जेनी अंदर અહીં एससी एसटी पछी एससी बीसी पछी ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमेन अने फिजिकल हेन्डीकेप तो कि तेमणे कोईपण प्रकारनी फी भरवानी नहीं रहे परंतु तेमणे पोतानी जाति दर्शावવાની रहेशे अने आनी जे फी पेमेंट छे तो कि तमे ऑनलाइन फी पे करी शकशो। जे तमारे जे ओजस नामनी वेबसाइट परथी तेने फी भरवानी रहेशे अने साथे साथ जो तेनी जग्यानी वात करीए तो कि तेनी अंदर संशोधन मददनीशनी वर्ग 3 तो कि तेनी कुल 99 जग्या छे अने जेनी अंदर बी अनामतनी 42 पछी ईडब्ल्यूएस ने 10 पछी अनुसूचित जाति ने 6 पछी अनुसूचित जनजाति 15 ने एससीबीसी ने 26 पछी महिला की बात करिए तो कि तेनी अंदर जनरल 13 पछी ईडब्ल्यूएस 3 पछी अनुसूचित जाति 3 पछी अनुसूचित जनजाति 4 अने सामाजिक पछात वर्गनी 9 जग्याओ छे। ज्यारे फिजिकल हेन्डीकेपनी बात करिए तो कि तेनी अंदर 4 जग्याओ छे अने माजी सैनिकोनी 9 जग्याओ छे अने आ जे जग्याओनी बात करी तो कि ते संशोधन मददनीश वर्ग 3 ની વાત કરી અને જ્યારે બીજી ભરતી એટલે કે આંકડા મદદનીશ વર્ગ 3 ની વાત કરીએ તો કે તેની અંદર કુલ જગ્યાઓ 89 છે અને જેની અંદર બિન અનામત 42 એટલે 32 પછી ईडब्ल्यूएस 9 પછી अनुसूचित जाति 5 પછી अनुसूचित जनजाति જેની 18 જગ્યા છે અને જેની અંદર 7 જગ્યા છે તો કે તે બેકલોગ દ્વારા લાવવામાં આવી છે। ત્યારબાદ एससीबीसी ની 25 જગ્યાઓ છે અને બિન અનામત મહિલાની વાત કરીએ એટલે કે મહિલા કેટેગરીની વાત કરીએ તો કે તેની અંદર जनरल 11 પછી ईडब्ल्यूएस 3 પછી अनुसूचित जाति 2 પછી अनुसूचित जनजाति 5 અને સામાજિક શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગની 8 જગ્યાઓ છે। જ્યારે હેન્ડીકેપની અંદર 4 જગ્યાઓ અને જ્યારે માજી સૈનિકોની 8 જગ્યા અને આ રીતે કુલ એટલે કે તે બંને ભરતી થઈને કુલ 188 જગ્યા થાય છે। તો કે તમે તે ત્રણેય બધાની અહીં ટોટલ સંખ્યા પણ જોઈ શકો છો। હવે જો આપણે તે બંને ભરતીની પગારની વાત કરીએ એટલે કે જેની અંદર સૌ કોને ઇન્ટરેસ્ટ હોય એટલે કે જે રસ હોય તો કે તેની વાત કરીએ તો કે નિયામક શ્રી આંકડાશાસ્ત્ર અને અર્થશાસ્ત્રની કચેરી ગાંધીનગર દ્વારા સંશોધન મદદનીશ વર્ગ 3 નો જે પ્રથમ 5 વર્ષ સુધી મળનાર ફિક્સ પગાર છે તો કે તેની અંદર 49,600 એ ફિક્સ પગાર છે। જ્યારે આંકડા મદદનીશ વર્ગ 3 ની વાત કરીએ તો કે વર્ગ 3 ની તો કે તેની અંદર પ્રથમ 5 વર્ષ માટે ફિક્સ પગાર 40,800 છે। તો કે તમે તે પગાર પણ અહીં જોઈ શકો છો અને સાથે સાથ એટલે કે હવે આપણે જો તે બંને ભરતીની અંદર જે લાયકાતની વાત કરીએ
તો કે તેની અંદર શૈક્ષણિક લાયકાત અને વયમર્યાદાની લાયકાતની વાત કરીએ તો કે તેની અંદર બંને ભરતી અંદર એક સરખી જ લાયકાત છે, એટલે તમે તે બંને લાયકાત પણ જોઈ શકો છો, જેની અંદર 16/1/2024 રોજ ઉમેદવારોની ઉંમર એ 18 વર્ષથી ઓછી નહીં અને 37 વર્ષથી વધુ ન હોવી જોઈએ, એટલે કે 18 થી 37 વર્ષ સુધીનો વ્યક્તિ હોય તો કે તે આની અંદર ફોર્મ ભરી શકે. અને સાથે સાથે બીજી વાત અમે શૈક્ષણિક લાયકાતની વાત કરીએ તો કે તેની અંદર પહેલું તો કે ઉમેદવાર ભારતની સંસદ તથા વિધાનસભા દ્વારા કાયદા હેઠળ સ્થાપિત કોઈપણ યુનિવર્સિટી કે સંસદ એક્ટ દ્વારા સ્થાપિત શૈક્ષણિક સંસ્થા અથવા તો યુજીસી એટલે કે યુનિયન એટલે જે યુનિવર્સિટીને જે માન્યતા આપે એક્ટ 1956 સેક્શન 3 હેઠળ યુનિવર્સિટી તરીકે સ્થાપિત થયેલ શૈક્ષણિક સંસ્થાની મુખ્ય વિષય તરીકે આંકડાશાસ્ત્ર એટલે કે જે વ્યક્તિને કોલેજની અંદર આંકડાશાસ્ત્ર અથવા તો એપ્લાઇડ આંકડાશાસ્ત્ર અથવા તો ગાણિતિક આંકડાશાસ્ત્ર અથવા તો અર્થશાસ્ત્ર એટલે કે આંકડાશાસ્ત્ર હોય તે, પછી અર્થશાસ્ત્ર હોય તે, અથવા તો એપ્લાઇડ અર્થશાસ્ત્ર, વાણિજ્યિક અર્થશાસ્ત્ર અથવા તો ઇકોનોમિસ્ટ અથવા તો ગણિતશાસ્ત્ર અથવા તો વાણિજ્ય આંકડાશાસ્ત્ર અથવા તો એપ્લાઇડ ગણિતશાસ્ત્ર અને એડવાન્સ આંકડાશાસ્ત્રમાં સ્નાતક અથવા અનુસ્નાતકની પદવી ધરાવતા હોય તો તેની અંદર ફોર્મ ભરી શકો. એટલે કે આની અંદર જો મુખ્ય લાયકાતની વાત કરીએ તો કે તેની અંદર આંકડાશાસ્ત્ર અથવા તો તમારે અર્થશાસ્ત્ર એ કોલેજની અંદર મુખ્ય વિષય તરીકે તેની અંદર સ્નાતક અથવા તો અનુસ્નાતક થયેલા હોવા જોઈએ. બીજી લાયકાતની વાત કરીએ તો કે તેની અંદર કમ્પ્યુટરના જ્ઞાન અંગે કોમ્પ્યુટર કૌશલ્યની ગુજરાત મુલકી સેવા કમ્પ્યુટર કાર્યક્ષમ એટલે કે તાલીમ અથવા પરીક્ષા નિયમો મુજબ 2006ના નિયમો મુજબ નિયત થયેલ પરીક્ષા પાસ કરેલી હોય છે, એટલે કે તમે કમ્પ્યુટરનું જ્ઞાન ધરાવો છો તે માટેનું સર્ટિફિકેટ હોવું જોઈએ. અને સાથે સાથે ત્રીજા લાયકાતની વાત કરીએ તો કે તેની અંદર ઉમેદવાર ગુજરાતી અથવા તો હિન્દી અથવા તો ગુજરાતી અને હિન્દી બંને ભાષાનું પૂરતું જ્ઞાન ધરાવતો હોવો જોઈએ. એટલે કે અને વખતોવખત સુધારા પ્રમાણે ગુજરાત મુલકી સેવા વર્ગીકરણ અને ભરતી નિયમો 1969ની જોગવાઈ અનુસાર અગાઉથી ગુજરાત સરકારની સેવામાં હોય તેવી વ્યક્તિઓ તરફેણમાં ઉપલી વયમર્યાદા એ હળવી કરી શકાય. એટલે કે ઉપર જે પણ લાયકાતો આપી છે જો તે ગુજરાત સરકારની અંદર જે પહેલાંથી નોકરી કરતો હોય તો કે તે જે વયમર્યાદા છે તો કે તે હળવી થઈ શકે છે. એટલે કે આની અંદર જે ઉપરની ખાસ લાગે એટલે કે તમે કોલેજની અંદર આંકડાશાસ્ત્ર અથવા તો અર્થશાસ્ત્રની અંદર સ્નાતક અથવા તો અનુસ્નાતક થયેલો જોઈએ, સાથે સાથે તમારું કમ્પ્યુટરનું સર્ટિફિકેટ હોવું જોઈએ કોઈ પણ, અને તમે ગુજરાતી અથવા તો હિન્દી બેમાંથી કોઈ એક ભાષાનું જ્ઞાન જાણતા હોય તો તમે આની અંદર ફોર્મ ભરી શકો છો. હવે તે બંને ભરતી માટેની જો આપણે પરીક્ષા પદ્ધતિની વાત કરીએ તો કે તેની અંદર હાલમાં જ ગુજરાત સરકાર દ્વારા જે જુદી જુદી પરીક્ષાની પદ્ધતિ હોય તો કે તેની અંદર ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. તો કે તેવી જ રીતે ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળાએ પણ પોતાની જે પરીક્ષા પદ્ધતિ હોય તેની અંદર પણ ખૂબ જ ફેરફાર કર્યા છે. અને જેની અંદર વાત કરીએ તો પરીક્ષા પદ્ધતિ અનુસાર પરીક્ષા એ એક તબક્કામાં રહેવાશે અને MCQ એટલે કે કમ્પ્યુટર બેઝ રિક્રુટમેન્ટ ટેસ્ટ એટલે કે CBRT પદ્ધતિથી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા લેવાશે. અને આ જાહેરાત માટે રજીસ્ટર થયેલ ઉમેદવારોની સંખ્યા આધારે એક સેશન અથવા તો મલ્ટી સેશનમાં આની પરીક્ષા લેવાઈ શકે. એટલે કે તમે આની અંદર જેટલા પણ ફોર્મ ભરાશે તો કે તે મુજબ આની પરીક્ષા નક્કી કરવામાં આવશે. એટલે કે જે એક સેશનની અંદર લેવું કે મલ્ટી સેશનની અંદર લેવું, એટલે કે એકથી વધુ દિવસ તે પરીક્ષા ચલાવી. અને જો મલ્ટી સેશનમાં પરીક્ષા યોજવામાં સંજોગોમાં યોગ્ય સ્કેલિંગ પદ્ધતિથી મૂલ્યાંકન કરવામાં આવશે. અને પરીક્ષા એ પાર્ટ એ અને પાર્ટ બી એ બે ભાગોમાં લેવામાં આવશે. એટલે કે પ્રશ્નપત્રનું લેવલ એ શૈક્ષણિક લાયકાતને સમકક્ષ રહેશે. એટલે કે આની અંદર જે પ્રશ્નપત્ર છે એ તેમને જે શૈક્ષણિક લાયકાત આપી છે તો કે તે મુજબનું રહેશે. તો કે તેની અંદર બે પાર્ટ હશે, એટલે કે એક તો સેશન એ અને બીજું સેશન બી. તો કે સેશન એની વાત કરીએ તો કે તે કુલ 60 માર્કનો રહેશે અને જેની અંદર તાર્કિક કસોટી તથા તો ડેટા ઇન્ટરપ્રેશન એટલે કે તમારે ડેટાની માહિતી મુજબ જવાબ આપવાનો તો કે તે 30 ગુણનું રહેશે. અને સાથે સાથે ગાણિતિક કસોટી તો કે તે 30 ગુણનું છે. અને આ રીતે કુલ એક 60 ગુણનું પેપર નીકળશે. અને ત્યારબાદ બીજો સેશનની વાત કરીએ તો કે તેની અંદર ભારતનું બંધારણ, વર્તમાન પુરાવો, ગુજરાતી અને અંગ્રેજી કોમ્પ્રિહેન્શન એ 30 ગુણનું રહેશે. અને સંબંધિત વિષય અને તેની ઉપયોગિતા લગતા પ્રશ્નો એટલે કે આ જે સંશોધન મદદનીશ અને આંકડા મદદનીશની જે ભરતી છે તો કે તે વિષયને લગતું એ 120 ગુણનું પેપર 120 ગુણનું ભારણ છે. અને આ રીતે પાર્ટ બીજો એટલે કે સેશન 2 એ 150 ગુણનો રહેશે. એટલે કે કુલ 210 ગુણનું આ બે સેશન થઈને તેનું ભારણ થશે. આપણે અભ્યાસક્રમની વિશેષ માહિતી મેળવીએ તો કે પાર્ટ એ એની અંદર 60 પ્રશ્નો પૂછવામાં આવશે
અને પાર્ટ બી ની અંદર કુલ 150 પ્રશ્નો પૂછવામાં આવશે અને આ રીતે કુલ 210 પ્રશ્નો પૂછવાના રહેશે. અને જેની અંદર પાર્ટ એ અને પાર્ટ બી માટે સંયુક્ત એટલે કે તે બંને પાર્ટ સેશન એ અને સેશન બી તે બંનેનો થઈને કુલ 3 કલાક તમને મળવાની રહેશે. અને એટલે કે 3 કલાક એટલે કે 180 મિનિટનો સમય મળશે. તેની અંદર તમારે પેપર પૂરું કરવાનું રહેશે. અને પાર્ટ એ અને પાર્ટ બીનું એ સ્વતંત્ર એટલે કે એ અલગથી ક્વોલિફિકેશન એટલે કે તમારે મિનિમમ ગુણ તેના નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. તો કે જો તેના મિનિમમ ગુણની વાત કરીએ તો કે પાર્ટ એની અંદર તમારે 40% ગુણ એટલે કે 24 ગુણ લાવવા એ ફરજિયાત છે. જ્યારે પાર્ટ બીની અંદર 40% ગુણ એટલે કે 60 ગુણ લાવવા ફરજિયાત છે. એટલે કે તમે પાર્ટ એની અંદર 24 ગુણ અને પાર્ટ બીની અંદર જો 60 ગુણ લાવશો તો તમને આગળ ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન માટે ક્વોલિફાય ગણવામાં આવશે. અને 40% કરતાં ઓછું ન્યૂનતમ ગુણવત્તા ધોરણ કોઈપણ સંજોગોમાં નક્કી કરી શકાશે નહીં. અને પરીક્ષાના પાર્ટ એ અને પાર્ટ બીમાં ન્યૂનતમ ગુણ ધરાવતા જાળવણીને કુલ ગુણના આધારે કુલ જગ્યાના આશરે 1.5 ગણા ઉમેદવારોને પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે મંડળ દ્વારા લાયક ગણવામાં આવશે. એટલે કે જેટલી પણ કુલ જગ્યા છે તો કે તેના 1.5 ગણાને ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન માટે બોલાવવામાં આવશે. અને જે તે સળંગની જાહેરાત અન્વયે મંડળ દ્વારા તે સળંગની MCQ પદ્ધતિથી કમ્પ્યુટર બેઝ રિક્રુટમેન્ટ ટેસ્ટ લેવામાં આવશે. એટલે કે જે ભરતી છે તો કે તેની ટેસ્ટ MCQ બેઝ કમ્પ્યુટર દ્વારા તે પરીક્ષા લેવામાં આવશે. અને MCQ પદ્ધતિની અંદર ખોટા જવાબ આપવાના સંજોગોમાં પ્રશ્નને ફાળવેલ માર્કના એ 1/4 માર્ક એટલે કે જે 0.25 માર્ક એ માઇનસ પદ્ધતિ તરીકે ગણવામાં આવશે. એટલે કે 0.25 એ માઇનસ પદ્ધતિ છે. અને જો MCQ પદ્ધતિથી કમ્પ્યુટર બેઝ રિક્રુટમેન્ટ ટેસ્ટમાં જવાબ આપવા માંગતા નથી નો વિકલ્પ રહેશે નહીં. તેથી જે ઉમેદવારો પ્રશ્નનો જવાબ ન આપેલ હોય તો તે સંજોગોમાં નેગેટિવ માર્કે ગણવામાં નહીં આવે. એટલે કે આ જે પરીક્ષા પદ્ધતિ છે તો કે તેની અંદર ઓપ્શન નહીં હોય, પરંતુ જો તમે તેનો જવાબ આપવા ન માંગતા હોય તો તમારે તે પ્રશ્ન એ કોરો છોડી દેવાનો. એટલે કે તેની અંદર તે આપોઆપ એ ગણાઈ જશે. માટે આ વાતને તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવી. અને ત્યારબાદ પસંદગી અથવા તો પ્રતીક્ષા યાદીની વાત કરીએ તો કોઈ ઉમેદવારે ઉક્ત સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની અંદર મેળવેલ ગુણના મેરિટ આધારે કેટેગરી વાઇઝ તેની જગ્યા ભરવામાં આવશે. અને આની અંદર આ જાહેરાતમાં 2 અલગ અલગ સળંગની સંયુક્ત જાહેરાત કરવામાં આવેલી હોવાથી આની અંદર પ્રતીક્ષા યાદી બનાવવાની રહેશે નહીં. એટલે કે આ ભરતી એ 2 કેડરની અલગ અલગ હોવાથી આની અંદર કોઈ પણ પ્રકારની પ્રતીક્ષા યાદી જાહેર કરવામાં નહીં આવે. એટલે કે આની અંદર પ્રતીક્ષા યાદી માન્ય નથી. આપણે આ વિડીયોની અંદર સંશોધન મદદનીશ અને આંકડા મદદનીશની ભરતીને રિલેટેડ તમામ માહિતી મેળવી. અને જો તમે ફોરેસ્ટ બીટ ગાર્ડની અંદર ફોર્મ ભર્યું અને તેની પરીક્ષા આપવાની હોય તમે આ જે જૂના પેપર છે તો કે તે વિડીયો પણ જોઈ શકશો. તે તમને ફોરેસ્ટની પરીક્ષા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી બનશે. અને જો તમે આવી જ ભરતી રિલેટેડ માહિતી મેળવવા માંગતા હોય તો તમે અમારી ટેલિગ્રામ ચેનલ આરુ લર્નિંગને પણ જોડાઈ શકશો. અને સાથે સાથે જો તમે હજી સુધી અમારી YouTube ચેનલ આરુ લર્નિંગને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો તેને સબસ્ક્રાઈબ કરો. અને સાથે સાથે જો આ વિડીયોને લાઇક કરવાનું બાકી હોય તો લાઇક કરો. અને જો હજી સુધી આ વિડીયોને શેર ન કર્યું હોય તો શેર કરો. અને જો તમારે આની અંદર ફોર્મ ભરવાનું બાકી હોય તો તે ઓજસ નામની જે વેબસાઇટ છે તો કે તેની લિંક હું તમને આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં પણ પિન કરી દઈશ. તો કે ત્યાં જઈને પણ તમે તેનું ફોર્મ ભરી શકશો. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત.